2008 жыл 17-20 май аралығында Қарақалпақстан Республикасында болып өткен Нәухран Әулат 2008 спорт ойынлары республикамызда үлкен байрам салтанаты менен басланды. Кең жәмиетшілік байрам қатнасушыларын жүздерінде қуаныш, кеуіллерінде тасқын еш пенен күтіп алды. Спорт ойынларына қатнасып, өздерінің ұқып һәм шеберліктерін, күш қайратын, шаққанлықларын сыннан өткеру үшін мемлекетіміздің 12 уәлаятындағы һәм Қарақалпақстан Республикасындағы колледж һәм лицейлерде тәлім алып атырған 2000-нан астам жастар республикамыз пайтақтына жәм болды. Осы үлкен байрам қабатында пайдалануға тапсырылған 12 000 тамашагөйлерге мөлшерленген Туран стадионы бірінші мәрте Нәухран Әулат 2008 спорт ойынлары қатнасушыларын күтіп алды. Әму жағасында үлкен байрам. Стадионға жиналған пайтақ қалқы, республикамыздың һәмме районларынан, сондай-ақ Өзбекстанның басқа да уәлаятларынан келген қонақлардың жүздерінде қуаныш. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларының көркем өнер қайраткерлері өздерінің кеуілі қосық һәм ойынлары менен стадионға жиналған жәмәәттің кеуілін қошылады. Байрамның ашылу салтанаты Өзбекстан телеканалы арқалы бүткіл мемлекетіміз халқына турдан-тура алып беріліп тұрды.
bayramda Qaraqalpaqiston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesinin başlığı Musa Yerniyazov açıp berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Mamlakatlik Kengeskoyi Xayriddin Sultanov Navqiron avlod 2008 sport o'yinlari qatnashuvchilarini mamlakatimiz prezidentining qutlug'lovin o'qib eshittirdi. Barkamol avlod sport o'yinlari qatnashchilariga, qadrli farzandlarim, avvalambor mamlakatimizning uzoq va yaqin hududlaridan kelgan, haqiqatan ham yurtimiz barkamol avlodining yorqin vakillari bo'lgan siz aziz bolalarimni bugungi sport anjumanining ochilish marosimida qatnashayotgan barchangizni bag'rimga bosib, o'zimning yuksak mehrim va ishonchimni bildirishdan baxtiyorman. Sizlarning yuksak nüfuzli, barkamol avlod sport o'yinlarida qatnashish uchun o'z kuch va mahoratingizni namoyon etib, qanchadan qancha keskin kurash va sinovlardan o'tganingizni, bugun qalbingizdan, yuragingizdan kechayotgan hayajonli tuyg'ularni men yaxshi tasavvur qilaman va o'zimni bamisoli sizlar bilan mana shu go'zal maydonda turgandek his etaman. Biz yurtimizda hech kimdan kam bo'lmaydigan erkin, demokratik jamiyat qurish uchun keng ko'lamli vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan, ham jismoniy, ham ma'naviy yetuk, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan avlodni voyaga yetkazishni o'z oldimizga yuksak maqsad qilib qo'yganmiz. Mana shu ezgu maqsadga erishish farzandlarimizning o'z aql zakovati va iste'dodini to'la namoyon etishi, ularni bugungi va ertangi hayotimizning hal qiluvchi kuchiga aylantirish uchun hech narsani ayamasdan kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etib, qanday ulkan ishlarni amalga oshirayotganimizga barchangiz guvohsiz. Bugun yurtimizda minglab ota-onalar, ustoz murabbiylar ham aynan shunday orzu-havas, aynan shunday intilish bilan sizlarni barkamol insonlar etib tarbiyalash maqsadida qalb qo'ri butun borlig'ini bag'ishlab mehnat qilmoqda. Ishonchim komilki, sizlar el yurtimizning mana shunday yuksak e'tibori va ishonchini, ezgu orzu niyatlarini ro'yobga chiqarish uchun doimo munosib bo'lasizlar, aziz bolalarim. Hech shubhasiz, bugun bepoyon Qoraqalpoq zaminida, azim Jayhun sohillarida o'tkazilayotgan barkamol avlod o'yinlari mamlakatimiz yoshlari hayotida, sportimiz tarixida yana bir yorqin sahifa bo'lib qoladi. Nega deganda, yurtimizda 4-bor o'tkazilayotgan bu musobaqalarning aynan yoshlar yilida, yaqinda Pekin shahrida boshlanadigan Olimpiada arafasida bo'lib o'tayotgani bu anjumanga alohida ruh va mazmun bag'ishlashi tabiiy albatta. Qadrli o'g'il qizlarim, men ishonaman, sizlarning har biringiz ana shu musobaqalarni katta hayajon bilan kuzatadigan ustoz va murabbiylaringiz, ota-onalaringiz, tengdosh do'stlaringiz, barcha sport muxlislarining ishonchini oqlab, xolislik va adolat ruhida o'tadigan bellashuvlarda nimalarga qodir ekaningizni amalda yaqqol namoyon etasiz. Bu musobaqalar nafaqat sport maydonlarida,
balki hayotdagi intilishlarida ham yoshlarimizning parvoziga qanot beradi. Ularning irodasi mustahkam, el yurtiga sadoqatli, vatan sharafini himoya qilishni o'z zimmasiga olgan insonlar etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Inshaalloh bu o'yinlar bo'lg'usi olimpiadalarda ulkan marralarga erishishda mamlakat Osiyo va jahon chempioni degan unvonlarga muyassar bo'lishda sizlar uchun katta maktab bo'lib qolajak. Fursatdan foydalanib, Barkamol avlod sport o'yinlarini yuksak darajada o'tkazish uchun muhtasham sport majmualarini barpo etgan qo'ligul quruvchilarga, shu yo'lda sidqidildan xizmat qilgan barcha insonlarga, butun Qoraqalpoq eliga samimiy minnatdorlik bildiraman. Bugungi go'zallik va nafosat bayrami bilan sizlarni yana bir bor qutlayman. Mening sizlarga qaratilgan da'vatim, marrani doimo baland olib yashang. Ertangi kun bizniki, sizdek shijoatli yoshlarimizniki. Shuni unutmangki, kelgusida erishadigan har bir g'alabangiz yurtimiz g'alabasi, O'zbekiston g'alabasidir. Mana shunday yuksak ishonch, omad va zafar, baxt va saodat hamisha sizlarga yor bo'lsin. Aziz farzandlarim, Islom Karimov, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Futbol sport o'yinlarining ishinde ulkan sport turidan sanaladi. Bir vaqtlari dunyoga dang taratgan paxtakorchilar da mine usunday jas o'spirimlardan jetilsib chiqqan edi. Poytaxtimizdagi Olimpiya o'rinbosarlari kollejining stadionida bo'lib o'tgan bu retki jarısda elimizning futbol maydonidagi tabislari quvonarli natija beretoniga ulkan senim o'yatdi. O'yinda Qoraqalpog'istonlik o'spirimlar Andijonliklarni 1-0, Ferganaliklarni 3-1 hisobida o'tib finalga chiqdi. Al finalda bo'lsa, Toshkent qalasining futbolchilarining 2-1 hisobida yengilishga uchratib, birinchi o'rinda egalladi. Sportning bu turi bo'yicha Toshkent qalasining o'spirimlari 2-chi, Ferganaliklar 3-chi o'rinlarga muyassar bo'ldi. Qoraqalpog'istonlik o'spirimlarning basketbol bo'yicha yerisken tabislari ayriqcha maqtovga loyiq. Ular Samarqandliklarni 56da 49, Namanganliklarni 63da 27, әсіресе Surxondaryoliklarni 85da 6 hisobida o'tib, tan qalarliq rekord qo'ydi. Natijada sportning bu turi bo'yicha da
Біздің республикамыздың өспірімлері һәм қызлары бірінші орынға шығып алды. Ер балалар арасында Самарқандлы өспірімлер екінші, Анжанлылар үшінші, ал қызлар арасындағы екінші һәм үшінші орынларды Ташкент қаласы менен Науаи уәлаятының спортшылары иеледі. Волейбол бойынша Қарақалпақстанлы жастар соңғы 2-3 жылдан берлі Өзбекстан көлемінде айрықша көзге түсіп келмекте. Бұл ретте де республикамыздың өспірімлері Ташкент уәлаятының волейболшыларын 2-0 есебінде ұтып финалға шықты. Финалда олардың шегі Ташкент қаласы өспірімлеріне тура келді. Әдепкі жеңістерден ұрықланған Қарақалпақстанлы волейболшылар финалда 3-0 есебінде жеңіске ерісіп, ұлума есепта бірінші орынды иеледі. Екінші һәм үшінші орындар Ташкент қаласы һәм Хорезм уәлаяты волейболшыларына несіп етті. Қарақалпақстанлы волейболшы қызлар Ташкент қаласының қыздарын 3-1 есебінде жеңіліске ұшыратып, Науаилы волейболшылар менен финал ойынына түсті. Қызларымызға бұл ретте де әумет күліп бақты. Олар қарсыластарын 3-0 есебінде ұтып, бірінші орынға шықты. Солай етіп, волейболшы қызлар арасында ойынның екінші һәм үшінші орынларына Науаи һәм Хорезм уәлаятының волейболшы қызлары миясар болды. Нәукіран әулет 2008 спорт ойынлары болып атырған бір уақытта республикамызда Өзбекстан киноискусствосы күнлері де басланды. Өзбек кино милли агентлігі бас директоры Агзам Гиясович Искаковтың басшылығында әзіргі күнде көзге көрінген ең жас кино актерлар пайтақтымыз Нөкісте, Қанлыкөл һәм Шоманай районларында болып кино классментлері менен ұшырасты. Киношылар пайтақтымыздағы Советский атындағы көркем өнер музейінде болып, қыл-қалем шеберлерінің әжайып экспонатлары менен танысты. Сондай-ақ өлкөміздің тарихи орынларын барып көрді. Қол тобы бойынша ойынларда Анжанлы спортшылар біріншілікті қолдан бермеді. Олар Наманган һәм Хорезм уәлаяты өспірімлерін ұтып, финалға шыққан Қарақалпақстанлы жастарды 21-20 есебінде жеңіліске ұшыратты. Нәтижеде Қарақалпақстанлы спортшылар екінші, Ферғаналылар үшінші орынды иеледі.
Ал қыздар арасында өткен қол тобы бойынша жарыста призді 3 орынды Ташкент, Хорезм, Наманган уәлаятының спортшылары иеледі. Спорттың бұл түрінде қарақалпақстанлық қыздар 5-ші орынға түсіп қалды. Белбеулі күресте ферганалы спортшылар басқаларға өрнек болды. Нәтижеде командалық есапта ферганалылар 1-ші, қарақалпақстанлылар 2-ші, наманганлы палуанлар 3-ші орынға миясар болды. Ал милли күрес бойынша 1-шілік Ташкент қаласы, 2-ші һәм 3-ші орынлар Бұхара уәлаяты менен қарақалпақстанлы палуанларға несіп етті. Жеңіл атлетика бойынша Ташкент қаласы һәм Ташкент уәлаятының спортшылары өздерінің шаққан һәм епшілдігі менен бәрше уәлаят спортшыларынан басым келді. Нәтижеде олар 1-ші, 2-ші орынларды, ал самарқандлылар 3-ші орынды иеледі. Спорттың бұл түрі бойынша қарақалпақстанлылар дерлік аяқ ұшқа барып қалды. Яғни оларға 10-ші орын несіп етті. Стол теннисі бойынша да Ташкент қаласының спортшы жастары 1-шілікті қолдан бермеді. Нәтижеде ферганалылар 2-ші, хорезмлілер 3-ші орынға шықты. Ал қарақалпақстанлылар бұл рет жеңіл атлетикаға қарағанда бір тіс жоғары көтерілді. Яғни 9-ші орынға шығып алды. Үлкен теннис бойынша да біздің спортшыларымыз ұсу орында тұрды. Ал Ташкент қаласы және де 1-ші, Фергана һәм Наманганлы спортшылар 2-ші, 3-ші орын текшелерінен жай алды. Шахмат бойынша самарқандлы өспірімлер алға шығып алды. Нәтижеде олар командалық есапта 1-ші орынды иеледі. Ферганалы һәм Қашқадариялы шахматшылар 2-ші, 3-ші орынларға миясар болды. Жүзу спорты бойынша жеңіл атлетикадағы сияқлы Ташкент қаласы һәм Ташкент уәлаятының спортшылары 1-ші, 2-ші орынларды иеледі. Ал анжанлыларға 3-ші орын тиісті. Бұрын спорттың бұл түрі бойынша жетерлі тәжірибеге ие болмаған біздің жерлестеріміз ақырғы орынларға шығып қалды. Өзбекстан киноискусствосы күллері қатнасушылары спорт ойынларының соңғы күні Қожелі қаласындағы мехрибалық үйі тәрбиеланушылары менен ұшырасты. Жас киноактерлар киноға түсу уақытындағы қызықлы уақиялардан айтып беріп, кішкенелердің кеуілін шад етті.
davom etken bayram saltanatının jabılуу kechesinde және де stadion тамашагөйлөр менен толы болды. Наукран Аулат 2008 спорт ойынlarının жумағы шығарылып, онда улума есап бойынша 255 ұпай топлаган Қарақалпақстанлы спортшылар бірінші. 246 ұпай топлаган Ташкент қаласының ойыншылары екінші. 208 ұпай менен Ферғана валаятының спортшы жастары үшінші орынларды алуға муяссар болды. Оларға тиісті дәрежедегі дипломлар һәм президент сауғалары, бір-бірден ДАМАЗ автомобильдері сауға етілді. Әму жағасында өткен бұл спорт байрамы біздің халқымыздың ядында ұзақ сақтанып қалатұғын қуанышлы тарихи уақия болды. Бұл дәуірдің жастары күліп тұрар көзлері,